بلاول بھٹو جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کے ساتھ وزیر داخلہ بھی رہے، وزیر خارجہ بھی رہے، لیکن آج کل جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ اپنے کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جیسے وہ سوال کر رہے ہیں کہ تیر جو ہے وہ شکار کرے گا شیر کا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے جو سوال کیا یہ پاکستان 1990 کی دہائی میں اس سیاست کو دفن کر چکا تھا، اور یہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ سیاسی مخالفین اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ گالم گلوچ کرتی ہیں، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے دوبارہ سے پاکستان کے اندر گالم گلوچ، بدتمیزی، گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، جھوٹ بولنا اور یہ سیاسی مخالفین کے خلاف جملے بازی کسنا، یہ دوبارہ سے کلچر شروع کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ بلاول بھٹو صاحب، جب میں ان کو دیکھتی ہوں، کیونکہ ہم آپس میں ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اس سے پہلے پی ڈی ایم کے اندر ایک تعلق رہا، وزیر خارجہ رہے ہیں اور تعلق رہے گا انشاءاللہ، لیکن تہذیب میں رہ کر آپ اپنی کارکردگی پہ بات کریں۔ جب آپ پنجاب میں بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ نئے پنجاب آئے ہیں، وہ نئے پنجاب کو گھوم رہے ہیں یا لاہور میں گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے شاید لاہور کے اندر پی کے الائی نہیں دیکھا، راولپنڈی کارڈیولوجی سینٹر نہیں دیکھا، ملتان میں برن سینٹرز نہیں دیکھے، کوٹ ادو میں، مظفر گڑھ میں اردوغان ہاسپٹل نہیں دیکھا، سکولز نہیں دیکھے، یونیورسٹیز نہیں دیکھی، بی ایچ کیوز نہیں دیکھے، ڈی ایچ کیوز نہیں دیکھے، سکولز نہیں دیکھے، دانش سکول نہیں دیکھا۔ تو جو شخص نیا پنجاب آیا ہو اور سندھ سے آیا ہو، اس کے لیے یہ بات کرنا، اور میں بالکل نہ اس قسم کی کوئی گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پسماندگی دیکھنی ہو اور کون سی ایسی ترقی ہے جو وہ سندھ سے لے کر پنجاب میں آ رہے ہیں، کون سا ایسا منصوبہ ہے، ایک منصوبہ جو وہ سندھ میں لگا کر پنجاب میں لا رہے ہوں، کوئی دانش سکول جو انہوں نے سندھ میں لگایا ہو جو وہ پنجاب میں ایسا سکول لا رہے ہوں، کوئی ہسپتال ہو، کوئی برن سینٹر ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی سکول ہو، کوئی ایسے سڑکوں کے جال کا منصوبہ ہو، کوئی موٹر وے ہو، کوئی اورنج ٹرین ہو، کوئی اسپیڈو بس ہو، کوئی گرین لائن ہو، کوئی پانی کا منصوبہ ہو، کوئی جب آپ بات کرتے ہیں تو اپنی کارکردگی کا کوئی ایسا منصوبہ جو سندھ سے پنجاب، ہم بھی چاہتے ہیں، یہ بھی سندھ کا حق ہے کہ وہاں میٹرو بس ہو، یہ کراچی کا حق ہے وہاں اورنج ٹرین ہو، یہ کراچی کا بھی حق ہے وہاں صاف پینے کا پانی ہو، وہاں یہ کراچی اور سندھ کا حق ہے کہ وہاں سکولز ہو، دانش سکول ہو، پی کے ایل آئیز ہو، کارڈیولوجی سینٹر ہو، برن سینٹر ہو، وہاں کی بھی ڈی ایچ کیوز اور بی ایچ کیوز پنجاب جیسے ہیں۔ تو آج کل تو سب کچھ کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے، تو آپ جب اگلی دفعہ میں یہی کہوں گی، اور بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے پر جملہ بازی کرنا، جو فیصلہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے لیا بطور حکومت، اس میں بلاول بھٹو صاحب، پیپلز پارٹی کے 7 سے 8 وزیر، اس کے علاوہ مشیر، اس کے علاوہ منسٹر آف اسٹیٹس، یہ سب ان فیصلوں میں برابر کے سگنیٹری اور برابر کے حصہ دار تھے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں سب کے ساتھ مل کر، تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر، حکومت کے اندر تمام کولیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر مشترکہ فیصلے کیے ہیں۔ جتنی مشاورت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں ابھی اتنی مشاورت نہیں، اور اس میں میں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر بات اگر تہذیب میں رہے گی تو سیاست کا وہ کلچر جس کو میاں نواز شریف صاحب دوبارہ سے پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ برقرار رہے گا۔ بولنا سب کو آتا ہے، یہ سیاست میدان ہی ایسا ہے کہ جملہ کسنے سب کو آتے ہیں، لیکن اب پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی یہ آپ کی ذاتیات کی سیاست کو نہیں سننا چاہتا۔ آج عوام اپنی سستی روٹی، سستی بجلی، سستی گیس، اپنی عوام اپنے بچوں کے لیے روزگار، مفت علاج، مفت دوائی، اور ان کے مسائل کا کیا حل ہے، مہنگائی کس طرح ختم ہوگی، آج عوام جو ہے وہ اپنے مسائل کی بات سننا چاہتی ہے، جس کا حل وہ سمجھتے ہیں صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بلوم برگ کی
पाकिस्तान की अवाम तो ये जानती है कि जब जब मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो मईशत का हाल होता था और पहले साल जो टर्न अराउंड होता था वो मिसाली होता था। और आपने देखा कि ब्लूमबर्ग की जो इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा है कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी जमातें आई उसमें माशी कारकर्दगी आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तीनों टेन्योर्स का कंपैरिजन उन्होंने दूसरी जमातों के टेन्योर्स के साथ किया। बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की माशी तौर पर रही और उसमें उनके जो इंडिकेटर्स थे वो महंगाई थी, बेरोजगारी थी और जिस तरह मईशत का हाल था उसको पूरा टर्न अराउंड करने की बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार में रही। तो ये गवाहियां जो हैं वो ऐसी स्टेटमेंट जो उसके मुखालिफ होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खुद लूज हो जाती है। मैडम एक कि इलेक्शन है और तमाम जमातें जो हैं वो मैदान में हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या आप रैलियां और जुलूस जो हैं वो ख़त्म कर देंगे या सिर्फ ये PTI के लिए निकाला गया? पहले तो जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आपने उकाड़ा देखा, आपने हाफजाबाद देखा, आपने खानेवाल देखा, आपने मानसेरा देखा, आपने कल अहमदपुर शर्किया देखा जहाँ शहबाज शरीफ साहब गए थे, कल लाहौर में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने हल्के में गए थे, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब लाहौर में गए थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर में गई थी। तो ये जो कह रहे हैं ना रोना रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड से जो डर है जो आपकी स्क्रीन से खाती है, इसलिए ये आवाजें, ये चीखें, ये इल्जामात बुलंद होते हैं, आवाजें ऊंची होती हैं, क्योंकि असल में अवाम की जो फील्ड है उसमें इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह हासिल करेगी और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाज अवाम जो है वो शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, सस्ती रोटी, सस्ती गैस, सस्ती बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई और रोजगार में इजाफा, महंगाई में कमी से नवाजेगी। दफा 144 की आपने बात की, तो जो मैंने नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत का पढ़ा है वो बगैर इजाजत के रैली निकालना, बगैर इजाजत के कौन मीटिंग करना, और हम वो जमात है जिसने हमेशा कानून की पासदारी की है, कानून के आगे पेश हुए। हम मुल्क के अंदर जब इलेक्शन करीब है वो जमात जो इलेक्शन चाहती है वो चाहती है कि कानून को भी फॉलो किया जाए ताकि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पुरअमन इलेक्शन हो। आप इजाजत दें, आप रैली करें, जो आपने करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इजाजत देना जरूरी है। ये बताएं कि आप मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून का मुकाबला उन तमाम जमातों के साथ है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने अपने जो सिंबल्स हैं वो ले चुकी हैं, जो कैंडिडेट्स अपने सिंबल ले चुके हैं और जो इस वक्त जलसे कर रही हैं, जो इस वक्त इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हैं, उन सब के साथ मुकाबला है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी जमातों के साथ मुकाबला जरूर है, लेकिन असल में हमारा मुकाबला मैंडेट हासिल करके पाकिस्तान की अवाम की महंगाई से मुकाबला है, उनकी बेरोजगारी से मुकाबला है, पाकिस्तान की मईशत को संभालना है, पाकिस्तान की अवाम को रोजगार देना है, जो महंगी बिजली और महंगी गैस है उसके साथ नवाज शरीफ साहब का मुकाबला है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देने का प्लान जो है वो मरतब कर लिया गया है और जल्द पाकिस्तान की अवाम के सामने। मैडम बात की और क्रेडिबल आप उसे कह रही हैं, पर ये भी कह रहा है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। आप इसको मेरे ख्याल में आपने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं पढ़ी, बिल्कुल मकबूल लीडर होंगे, लेकिन जो शख्स था ही नहीं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो कंपैरिजन में नहीं आ सकते। उनको 2 महीने हुए और इसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी मकबूलियत में 36% इजाफा सिर्फ और सिर्फ इन 2 माह में हुआ है। तो अभी आगे आगे देखें, अभी तो 8 फरवरी तक काफी वक्त। मरियम औरंगजेब जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म जिंदाबाद।